defects in the ventricular septum. আমরা ডায়াগ্রাম আঁকি আমরা দেখি। এটা আমরা লেফট রাইট এট্রিয়াম কেমন ধরে নাও রাইট এট্রিয়াম এটা লেফট এট্রিয়াম ঠিক আছে আমরা ধরে নিলাম এটা হলো রাইট ভেন্ট্রিকল এটা হলো লেফট ভেন্ট্রিকল এটা হলো পালমারি অ্যাওর্টা এটা হলো লাংস এটা পালমারি ভেইন আর এখান থেকে আমাদের অ্যাওর্টা অ্যাসেন্ডিং অ্যাওর্টা ডিসেন্ডিং অ্যাওর্টা এটা একটা ডায়াগ্রাম আমরা চেষ্টা করলাম তোমাদের বোঝানোর জন্য তো কি জিনিসটা কি কোথায় কি হয় ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাম ডিফেক্টস ইন দ্য সেপ্টাম নরমালি কি হয় নরমালি ব্লাড coming from the superior vena cava, inferior vena cava, and blood enters into the right atrium. From the right atrium, where right atrium contracts, this digestive valve open, and blood enters into the right ventricle. While right ventricle contracts, pulmonary valve open and blood enters the pulmonary artery and then goes to the lung and this oxygenated blood enter into the left atrium through the pulmonary vein. And when left atrium contracts, this mitral valve open and blood enter from the left atrium to the left ventricle. When left ventricle contracts, aortic valve open and valve enter into the aorta and circulate throughout the body. This is a normal blood circulation in short. Now, I will talk about ventricular circulation. This is the ventricular septum to separate the two ventricles. If there is defect in the ventricle and hole in the ventricular septal defect, so this separation is lost. Normally, the left ventricular pressure is more than that of right ventricle, that is systemic pressure, is more than that of right ventricle. This deoxygenated blood from the right atrium while enters the right ventricle normally should be entered into the pulmonary artery, but in presence of ventricular septal defect, due to increased pressure in the left side of the heart, left ventricle, when left ventricle contracts, normally blood should be entered into the aorta. But if
defect is present here, that is ventricular septal defect. Blood from the left ventricle enters into the right ventricle. তাহলে রাইট ভেন্ট্রিকুলের ভলিউম, ব্লাড ভলিউম বাড়বে না কমবে? বাড়বে না কমবে? রাইট ভেন্ট্রিকুলের ব্লাড ভলিউম বাড়বে না কমবে? বাড়বে না। আর সে ব্লাড পাচ্ছে রাইট ভেন্ট্রিকুল থেকে, নর্মাল ব্লাড পাচ্ছে, আবার কিছু ব্লাড লেফট ভেন্ট্রিকুল কন্ট্রাকশন করে এক্সট্রা অ্যামাউন্ট অফ ব্লাড এন্টার করে রাইট ভেন্ট্রিকুল। ক্লিয়ার না? তাহলে ব্লাডটা এক্সট্রা ভলিউম ব্লাড প্লাস blood, normal blood coming from the right atrium mixed up. Oxygenated blood and deoxygenated blood, both blood are mixed up. This extra amount plus normal amount blood enters through the pulmonary valve into the pulmonary aorta and goes to the lungs. তাহলে কি হবে? যখন তোমার এই ব্লাডটা যখনই তোমার বেশি পরিমাণ ব্লাড যখন পালমোনারি যাবে, যাওয়ার পর আবার লাংসে যাবে, তো লাংসে নর্মাল যে ব্লাড সাপ্লাই যতটুকু পরিমাণ ব্লাড ছাড়ার কথা তার থেকে বেশি যাচ্ছে না, তো লাংস কনজেশন হবে না, তাহলে কী হবে? ডিসনিয়া হবে, রিকারেন্ট রেসপিরেটরি ইনফেকশন হবে। হাইপোক্সিয়ার কারণে গ্রোথ ফেলিওর হবে। অক্সিজেন কমে যাওয়ার কারণে, সেখানে ডিঅক্সিজেনেটেড ব্লাড থাকার কারণে লং টাইম যখন পারচেজ করবে তখন পেশেন্ট ডেভেলপ গ্রোথ ফেলিওর। তাহলে কি হয়? ডিসনিয়া, রিকারেন্ট রেসপিরেটরি ইনফেকশন অ্যান্ড গ্রোথ ফেলিওর। And this blood after oxygenation enter the left atrium and again enter into the left ventricle. Some blood also enter into the aorta and some blood enter into the right ventricle. এখন এই দীর্ঘদিন থেকে for long time, while this blood, extra blood passes through the left right ventricle to the pulmonary artery, there is pulmonary congestion, and if it persists for a long time, patient may develop pulmonary hypertension. When this pulmonary hypertension develops, patient's shunt is reversed. কারণ এত বেশি প্রেশার বেড়ে যায় এখানে, রাইট ভেন্ট্রিকল থেকে যদি প্রেশারটা এখানে বেশি বেড়ে যায়, রাইট ভেন্ট্রিকল প্রেশারটা ওভারকাম করতে পারে না, কন্ট্রাকশন করলে ব্লাড আর পালমোনারি যেতে পারতেছে না, তাহলে কি হয়? শানটা রিভার্স হয়ে যায়। রিভার্স হয়ে কোথায় যায়? যখন রাইট ভেন্ট্রিকল কন্ট্রাকশন করে তখন ব্লাডটা লেফট ভেন্ট্রিকলে চলে আসে। তাহলে কি তখন কি সাইনোসিস হবে? সাইনোসিস হবে, ক্লাবিং হবে। ইট ইজ কল্ড দ্য আইসেনমেঙ্গার সিনড্রোম। এটা অনেক পরে গিয়ে হয়, এত তাড়াতাড়ি হয় না, প্রায় টেক অ্যাবাউট 5 to 10 years। তো এখন তোমার এই যে আইসেনমেঙ্গার সিনড্রোম ডেভেলপ করার পর সাইনোসিস ডেভেলপ করবে, ক্লাবিং ডেভেলপ করবে। তাহলে আমরা এখন যদি এটাকে ইন শর্ট বলতে চাই, তাহলে ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাল ডিফেক্টে কি হয়? রিকারেন্ট রেসপিরেটরি ইনফেকশন, ডিসনিয়া, গ্রোথ ফেলিওর and patient develop heart failure. কোন হার্ট ফেলিওর? লেফট ভেন্ট্রিকুলার, রাইট ভেন্ট্রিকুলার, বাইভেন্ট্রিকুলার হার্ট ফেলিওর। এটাই হলো তোমার ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাল ডিফেক্ট। এখন আমরা দেখি কি যে লেফট ভেন্ট্রিকল থেকে ব্লাড যখন রাইট ভেন্ট্রিকলে আসে, লেফট ভেন্ট্রিকুলার প্রেশারটা অনেক বেশি থাকে নর্মালি। তো যখন এখানে একটা টার্বুলেন্ট ফ্লো হয়, টার্বুলেন্ট ফ্লোর জন্য একটা মারমার হয়, ইট ইজ কল্ড দ্য সিস্টোলিক মারমার। যেহেতু এই ব্লাড ফ্লোটা, টার্বুলেন্ট ফ্লোটা অকার্স থ্রু আউট দ্য সিস্টোল, সো পেশেন্ট প্রডিউস প্যানসিস্টোলিক মারমার।
positive one. And first heart sound, second heart sound normal. So now there is no defect in the valve. Moreover, the murmur is consistently, this murmur marks the first heart sound, second heart marks by the murmur. শোনা যায় না ঠিক মতো এত বেশি মারমার। এই মারমারটা কোথায় পাওয়া যাবে? লেফট ওয়াস টার্নাম, লেফট ওয়াস টার্নাম, persistent murmur, no radiation, no change with respiration. Heart sound are normal, and when this extra volume of blood along with normal blood passes to the pulmonary valve and producing ejection systolic murmur, but usually it is not important for ventricular septal defect. তাহলে আমরা এখন কি আর রিসার্চ অফ রাইট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি, রিসার্চ অফ রাইট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি কি? Precordial bulging and late parasternal hip. Late parasternal hip. এখানে অ্যাপেক্স বিট কি তোমার শিফট হবে? অ্যাপেক্স বিট কি শিফট হবে? অ্যাপেক্স বিট শিফট হবে কিনা? হবে? অ্যাপেক্স বিট শিফট হবে। অ্যাপেক্স বিট কেন? অ্যাপেক্স বিট শিফট ডিউ টু লেট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি হবে না এখানে? লেট ভেন্ট্রিকল বেশি কাজ করতেছে না? লেট ভেন্ট্রিকল তো বেশ করে কন্ট্রাকশন করতেছে, বেশি কাজ করতেছে বেশি, তাহলে লেট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি হবে না? কারণ লেট ভেন্ট্রিকল তো তোমার কন্ট্রাকশন করতেছে, ব্লাড দুদিকে যাচ্ছে, একটা সিস্টেমে পৌঁছে যাচ্ছে আর একটা আছে তোমার রাইট ভেন্ট্রিকল, তাহলে বেশি পরিমাণ কাজ করতেছে লেট ভেন্ট্রিকলকে। লেট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি হলে অ্যাপেক্স বিট শিফটেড হবে।